वेलकम टू एडमिशन। आमे पूर्व क्लास रे कनिष्कंकर शासन पद्धति विषय पढ़ी। आजिर क्लास आमे पढ़ा कनिष्कंकर धर्मनीति विषय। जेतबेले बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करने कथा आसे प्रथमे आसी थाए अशोकंकर नाम। अशोकंक जीवनर प्रथम एवं शेष युद्ध थिला कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध पोरे तांकर हृदय परिवर्तन होइथिला। से चंडाशोकरू धर्माशोक परिवर्तित होइथिले। से सबुदिन पाई युद्ध परित्याग करथिले एवं शांतिर वार्ता प्रदान कले। से बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं सेई बौद्ध धर्म को से केवल भारत भितर नुह भारत बाहर मध्य तार प्रचार प्रसार करथिले। एवं अशोकंक पोरे आमे देखिबा कनिष्क मध्य बौद्ध धर्म को ग्रहण करथिले। से भी मध्य एहाकू भारत भितरे ता सहित भारत बाहर मध्य एहाकू प्रचार प्रसार करथिले। सेथिपाई बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करबा कथा आसिले प्रथमे आसी थाए अशोकंकर नाम एवं तांको परे आसी थाए कनिष्कंकर नाम। ठीक अछि। एबे आमे देखिबा आउ गुटे कथा। एठी लेखा जायछि कनिष्क हेउचंती जणे बाह्य व्यक्ति। आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले कुषाण माने बाहरु आसीथिले। से माने फरेनर थिले किंतु से माने भारतर सभ्यता एवं संस्कृति सहित धीरे धीरे मिसी जाइथिले। सेथिपाई आमे सेमानको आउ फरेनर कहिबाटा ठीक हबनी। से माने भारतीय होई जाइचंती। ठीक अछि। कुषाण मानकर मुद्रारू आमे सूचना पाइबा प्राथमिक अवस्था रे से माने बहुत हिंदू देवादेवी को उपासना करुथिले। ठीक अछि। किंतु परवर्ती समय आमे देखिबा तांकर मुद्रारू आमे जानिबा को पाइथाउ कनिष्क बुद्धंकर प्रतिछवि को उपासना करुथिले एवं बुद्धंकर प्रतिछवि को उपासना करने सहित से सूर्य चंद्र एवं शिवंकर प्रतिछवि को मध्य उपासना करुथिले। एथिरो आमे जानिबा को पाइबा से सबु धर्म प्रति थिबा तांकर उदार एवं सहनशीलता मनोभाव विषय रे आमे जानिबा को पाउचंती। तार माने हेउची से सबु धर्म को समान रूपे देखुथिले। तांको भितरे कौनसी पातर अंतर नथिला। से सबु धर्म को रेस्पेक्ट देउथिले। एई सबु विषय रे आमे जानिबा को पाइथांती। किंतु कनिष्क केबे आउ किपरि भाबरे बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले सेई विषय रे आमे सठिक तथ्य पाई पारंती नाही। ठीक अछि। एबे आमे देखिबा तांकर शासनर आरंभ बेलकू आमे देखिबा को पाउचंती लोक माने मुख्यतः हिंदू देवादेवी को पूजा करुथिले। किंतु तांकर राजत्वर किछि समय पोरे हुए तह कनिष्क बौद्ध धर्म ग्रहण करिसंती बोली कहा जाउछि। चीन रो दुई जण परिव्राजक थिले। जणे हेउचंती हुएनसांग एवं आउ जणे हेउचंती फाइयान। तांको पुस्तक रो आमे जानिबा को पाउचंती कनिष्क बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। ठीक अछि। अशोकंक परी कनिष्क जीवन रे अनेक अन्याय एवं निष्ठुर कार्य करि सारिबा पोरे बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। अशोक तांको जीवन रे आमे देखिबा को पाउचंती आरंभ अवस्था रे केते निष्ठुर थिले। से तांकर 99 भाई को हत्या करथिले एवं कलिंग युद्ध होइथिला। सेतिरे रक्तर नदी बहिथिला। परवर्ती समय रे तांकर हृदय परिवर्तन होइथिला एवं ता पोरे से चंडाशोकरू धर्माशोक परिवर्तित होइथिले। से युद्ध परित्याग कले शांतिर वार्ता प्रदान करथिले। ठीक सही परि आमे देखिबा को पाइबा कनिष्क मध्य तांको जीवनर द्वितीय भाग रे से पूर्वरु से अन्याय एवं निष्ठुर कार्य रे लिप्त थिले। परवर्ती समय से भी मध्य परिवर्तन हो जाइचंती एवं से बौद्ध धर्म ग्रहण करिचंती। ठीक अछि। एई जिनस आमे जानिबा को पाउचंती केउठारु किछि बौद्ध धर्म ग्रंथरु आमे एई विषय रे सूचना पाउचंती। एबे आमे देखिबा तांको राजत्वर शेष पर्याय रे से बौद्ध धर्म ग्रहण करिचंती बोली कहा जाउछि अनुमान करा जाउछि। ठीक अछि। कनिष्क पाटलिपुत्र अधिकार करबा समय रे बौद्ध दार्शनिक अश्वघोषଙ୍କ संस्पर्श रे आसीथिले एवं से अश्वघोषଙ୍କ ठारू बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। ठीक अछि। एबे आमे देखिबा अशोक हेउचंती प्रथम शासक जे कि बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करथिले। एक कथा आमे देखिले एवं अशोकଙ୍କ परे आसीचंती
କନିଷ୍କ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନିଷ୍କଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଚୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଲବେରୁଣି ଏବଂ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କନିଷ୍କ ପୁରୁଷପୁରଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷପୁରଠାରେ। ଏହି ଚୈତ୍ୟ ବା ମଠରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗମ୍ବୁଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ସ୍ଥପତି ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଆଗେସିସାସ୍। ଆଗେସିସାସ୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଗମ୍ବୁଜ ବା ମଠ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 123 ମିଟର। ଏକ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛତା ଗମ୍ବୁଜର ଉପରି ଭାଗରେ ବା ଶିଖରରେ ଥିଲା। ଏହି ଶିଖରର ଉପରି ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ଥିର ବାକ୍ସ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷପୁର ଠାରୁ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅନେକ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ବୌଦ୍ଧ ମଠ ସେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଏବଂ ମଠର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅନେକ ଚୈତ୍ୟ, ମଠ ଏବଂ ବିହାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଅଭିଲେଖରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିବା ଅନୁରକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କନିଷ୍କ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀଟି କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଳୀ ବନ ବିହାରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ଦାର୍ଶନିକ, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କେତେଜଣ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ଯେପରିକି ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ବସୁମିତ୍ର, ନାଗାର୍ଜୁନ, ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀଟି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବସୁମିତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଥିଲେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ବସୁମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ପାର୍ଶ୍ୱଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେତେ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମହାବିଭାଷ ସୂତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ମହାବିଭାଷ ସୂତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ଜ୍ଞାନକୋଷ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ
ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କୁହାଗଲା ହୀନଯାନ ବା ଲେଜର ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗକୁ କୁହାଗଲା ମହାଯାନ ବା ଗ୍ରେଟର ଭେହିକିଲ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା ଏହା କେବଳ ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ପରି ମହାନ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହୀନଯାନ ବିଷୟରେ। ହୀନଯାନରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ହୀନଯାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ହୀନଯାନ ପ୍ରଥା ବା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ପ୍ରତୀକ ଯେପରିକି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଧର୍ମଚକ୍ର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ହୀନଯାନ ପ୍ରଥା ବା ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଯାନ ବିଷୟରେ। ମହାଯାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବୋଧିସତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପତନ ପରେ ପରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାଯାନ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଧର୍ମ ପଦ୍ଧତିରେ କାଳକ୍ରମେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କନିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ତିବ୍ବତ, ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ମହାଯାନ ମତବାଦ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱଘୋଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଲି ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପାଲି ଭାଷାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଯାନର ମତବାଦକୁ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା, ତାକୁ ଲେଖାଗଲା। ତାହେଲେ ପାଲି ଭାଷା ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଲି ଭାଷା ମହାଯାନ ପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଲି ଭାଷାଟା ହେଉଛି ମହାଯାନମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା ଭାଷା ରୂପେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା ହେଉଛି ହୀନଯାନମାନଙ୍କର ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ମହାଯାନ ପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମହାଯାନ ପନ୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ବାଣ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ନିର୍ବାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେହି ଉପରେ ସେମାନେ କାମନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୀନଯାନ ପନ୍ଥୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ନିର୍ବାଣ କାମନା କରୁଥିଲେ। ନିଜେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସଂସାରର ମୋହମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ତାଙ୍କର କିପରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କାମନା କରୁଥିଲେ।
এইটা ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୀନଯାନପନ୍ଥୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୌଳିକ ବାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହୀନଯାନପନ୍ଥୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ହୀନଯାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିବାଣୀ ଥିଲା ସେ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଯାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନୀତିବାଣୀକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ଆସିଲା ମହାଯାନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କନିଷ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅଶୋକ ହୀନଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କନିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କନିଷ୍କ। ଏବଂ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ତିବ୍ବତ, ଚୀନ, ଖୋଟାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଗଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କନିଷ୍କଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଚୀନ, ତିବ୍ବତ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କାଶ୍ୟପ ମତାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଚୀନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଚୀନର ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଦାର ନୀତି ଥିଲା। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ କନିଷ୍କ ତାଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା କନିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ସେ ଟପିକ୍ କନିଷ୍କଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ସେଥିରେ ଆମେ ଲିଟରେଚର୍ ଆଉ କିଛି ଯାହା ବାକି ରହିଗଲା ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।